हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तो रेस अकैडमी ऑफिशियल दे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के उत्ते। मेरा नाम है पुरुषोत्तम संधू। जिमें कि तुहानू पता है तुहाडी नवीं जिहड़ी सीरीज़ स्टार्ट हुई है रीजनिंग MCQ की सीरीज़, जिमें कि मैं तुहानू प्रॉमिस कीता सीगा कि लगातार हुण सैशन तुहाडे बरकरार रहणगे। सो ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਫਿਗਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਬੈਡ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਕਟਿੰਗ ਫੋਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫਿਗਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੇਚਿੰਤ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ वाला टॉपिक नहीं होया, ये वाला टॉपिक नहीं होया। सो रेगुलरली इदा तुसी रेगुलरिटी अपनी मेनटेन रखनी है। सो तुसी देखियो कि 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी ਜਿਹੜੀ इंप्रूवमेंट ਉਹ आ जाएगी। बाकी सैशन शुरू करन तो पहला अगर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लो। अगर एप्लीकेशन ਨੂੰ इंस्टॉल नहीं किया तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर के उत्ते। इदां दा लोगो दिसूगा तुहानू, तुसी इवें जिहड़ा आ ओपन इहनू कर सकदे। दैन उस तो बाद की करदे तुसी नंबर भर के अपना तुहाडा लॉगिन ID लै सकदे तुसी। उस तो बाद सानू OTP अपने आप जनरेट कर लूगा। अगर मैनुअली करना तो इवें तुहानू कोर्स स्ट्रक्चर दिसणगे स्टोर के उत्ते जाके। अगर तुसी देखोगे तो तुहानू पता ऑल तुहाडे जिहड़े फ्रैश न्यू कोर्सेज जिहड़े स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो रीजनिंग दा होवे, चाहे वो इंग्लिश दा होवे, चाहे वो पंजाब GK, चाहे पॉलिटी होवे। तुसी डेमोज वगैरह जिहड़ियां ओह देख लियां। वैसे तुहानू पता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਫਨਕਾਰ ਸਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਆਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੈਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਧੂ 10। क्लीयर है जी चीज़। सो आओ आप सैशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी होर देरी तो। सो पहला क्वेश्चन है तुहाडे सामने, देखो थोड़ा जिहा जो मैं थोड़ा जिहा ब्लर देख सकता क्योंकि जो फ्रेम थोड़ा जिहा वाइट आ तो उदों थोड़ी जी पिक्चर क्वालिटी के उत्ते तुहानू क्वेश्चन वैसे वधिया दिसूगा। सो कहते ए पेपर इज़ फोल्डर एंड कट एंड शो बिलो हाउ विल इट अपीयर वैन अनफोल्डड। सो सब तो पहला तो यही देखना होंदा कि इहदी जिहड़ी डायरैक्शन आ किवें आ। देखो एक साडे को सब तो पहला जे मैं होर भी तुहानू एक बारी इत्थे बना के दिखा देवां तो एक बारी साडे को साबता पेपर सी, दैन उस तो बाद उहदे ते आपां की कीता, एक इहनू फोल्ड कर दिता, इवें इहनू नीचे नू फोल्ड कर दिता। दैन जिहड़ा डॉटर सैक्शन हुंदा वो साडे को इस वेले नहीं हैगा, अमिट हो चुका है। दैन उस तो बाद नीचे फोल्ड किया, दैन उस तो बाद इहनू अपराइट फोल्ड किया। दैन अपराइट फोल्ड करन तो बाद जिहड़ी उन्होंने पोजीशन दित्ती सानू लास्ट दे विच 2 सर्कल लगाते, एक जिहड़ा लाइन लगा दी। दैन उस तो बाद सानू ये की देखने को मिलेगा। सो जिमें जिमें पेपर फोल्ड होया उवें उवें आपां उहनू की करना, अनफोल्ड जिहड़ा कि उन्होंने लिखिया हुआ ब्लैक मार्कर, चलो इत्थे नहीं दिसूगा, इत्थे तुहानू दिस जाऊगा। दैन सब तो पहला पेपर अगर लास्ट दे विच इवें फोल्ड होया सी तां इवें फोल्ड हो जाऊगा। इहदे विच टोटली साडा जिहड़ा कंसैप्ट हुंदा ओह वाटर ते मिरर इमेज दा हुंदा। थानू पता कि अपनी जिहड़ी वर्टिकल इमेज हो गई ਤੇ हॉरिजॉन्टल इमेज हो गई। दैन स्पैशली ये जिहड़ी यूज़ हुई आ डायगनल इमेज दे विच थानू समझना पैंदा कि किवें जिहड़ा ओह इहदा प्रतिबिंब बनूगा। हुण इत्थे डायगनल ही होया, दैन सानू पता कि अगर यह चीज़ इहदी इवें होगी तो यह लाइन साडी मेरे को जिहड़ी आ वो इवें यह बन जाऊगी, ये लाइन इवें बन जाऊगी। दैन उस तो बाद जिहड़े 2 सर्कल इदां आ ते अगर यह इदां खुल जाऊगा तो डायगनली एक सर्कल साडा इत्थे आ जाऊगा, एक सर्कल इत्थे आ जाऊगा। सिमिलरली तुसीं हुण बाय ऑप्शन चैक करा सकदे सीगे कि किहड़ा किहड़ा तुहाडा आंसर नहीं हो सकदा। देखो गब्बे आह इदां तां हो नहीं सकदा, ये भी तुहाडा आंसर नहीं बनूगा। दैन आ जिहड़ा स्केयर तां बनूगा बट स्केयर दी जिहड़ी शेप आ इदां वो डायमंड शेप नहीं बनूगी। सो ऑप्शन नंबर D भी तुहाडा कट्टिया गया। इहदा मतलब जां तां B आंसर सही होगा जां तां A आंसर। सो थोड़ा जिहा स्मार्ट वर्क तुसीं जरूर करना, फिर भी तुहानू इत्थों देख के पता ही लग गया होना कि ऑप्शन नंबर A तुहाडा क्लीयर हो जाऊगा। क्योंकि इत्थे देखो एक लाइन दे विच 3 सर्कल दिते, जबकि साडे को एक लाइन दे विच आ लाइन दे विच सिर्फ 2 सर्कल ही जिहड़े आणगे। सो ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाऊगा। हुण देखो क्वेश्चन जिन्ना सौखा उहनूं होर सौखा करन दी कोशिश करिया करो कि घੱਟ समय तो तुसीं कर सको। बाकी ये सारे तुहानूं क्वेश्चन जिहड़े आ ओह इदां बाय टिप्स आने चाहिए। 2 सर्कल इवें बनूगे, दैन 2 सर्कल जिहड़े इवें बनूगे। दैन फाइनल दे विच अगर तुहाडे कोल मैं शेप बना जावां तां दैन तुहानूं पता कि इवें दी तुहाडी शेप बनूगी। एक तुहाडा सेंटर दे विच स्केयर हो जाऊगा। दैन उस तो बाद तुहाडी जिहड़ी आह फ्रेम वो इवें तुहानूं देखण नूं जिहड़ा ओह
ਮਿਲੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲੀ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਫੋਲਡਰ ਐਂਡ ਕੱਟ ਸ਼ੋਨ ਬਿਲੋ ਹਾਊ ਵਿਲ ਇਟ ਅਪੀਅਰ ਵੈਨ ਅਨਫੋਲਡਡ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫਤਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਚਲੋ ਰੈੱਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸਰਕਲ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਪਿੰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਆਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਫੋਲਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਸਰਕਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। select the option that will come in the next in the given series। so series ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨॉन ਵਰਬਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨॉन ਵਰਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਹੀ ਨਾ। ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੀਗੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਗਨਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ 1.5 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, 0.5 ਦੀ ਨਾਲ 1.5 ਗੁਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਟਫ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਈਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਥਡ ਆ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਸ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨ ਡਾਈਸ ਹੈ, ਡਾਈਸ ਦੀ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਓਪਨ ਡਾਈਸ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਈਸ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਓਪਨ ਡਾਈਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਓਪਨ ਡਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੈਥਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਫੋਲਡਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਕਿਊਬ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਵਿਲ ਕਮ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਲੱਸ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ MCQ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਾਲਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਆ, ਸਟਾਰ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਟਾਰ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਇਹ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ हैशटैग का ओपोजिट की आ जाऊगा प्लस। सो इदे प्लस का ओपोजिट हैशटैग आ जाऊगा। सो सानू प्लस का ही आंसर देना सी। सो हैशटैग साडा जिहड़ा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाऊगा। होप सो तुहानू ये जिहड़ा क्वेश्चन समझ लग गया होना। बाकी तुहाडे रिवीजन इहदे नाल हो जाऊगी कि अगर तुहानू ओपन डाइस का क्वेश्चन भी आ गया तो तुसीं उन्हां नू किवें जिहड़ा टैकल करदे हो। सो अगला क्वेश्चन ये थोड़ा जिहा इंपॉर्टेंट हो जाता क्योंकि इहदे विच सानू फिगर जी थोड़ी जी थानू लगता कि कॉम्पलीकेटेड लग सकती जिन्होंने अगर कभी नहीं पढ़िया तो फिर भी बट ये भी उही मैथड लगूगा जो मैं थानू पिछे दस के हटिया कि अल्टरनेट मैथड। जिन्ना चिर साडे को डाइस ओपन डाइस दे विच भी थोड़ी जी कॉम्पलीकेटेड केस बन जाता बट ये जनरल केस है टाइप 1 कह सकते आप ओपन डाइस का भी। सो ये भी की हो जाऊगा साडा देखो ये भी अल्टरनेट फेस की आप गल करते सब तो पहला 4 चक लो। 4 का अल्टरनेट कित्थे आ। सो ये आप नेचर पछाणना होंदा 4 का अल्टरनेट ना तो इधर आ 4 का अल्टरनेट हमेशा नीचे साइड होगा। क्लीयर चीज़ क्योंकि वो टॉप के उत्ते। इहदा मतलब की आ 4 का ओपोजिट किहड़ा हो जाऊगा 4 का ओपोजिट 1 हो जाऊगा। 4 का ओपोजिट 1 हो जाऊगा ये चीज़ थानू समझ आउंदी है। दैन उस तो बाद 6 का ओपोजिट की हो जाऊगा 2 हो जाऊगा। 6 का ओपोजिट 2 हो जाऊगा तो 2 का ओपोजिट 6 हो जाऊगा। इदां वाइस वर्सा ये एक दूसरे दे हो जाणगे। दैन उस तो बाद की हो जाऊगा जिहड़े साइड वाले बचणगे ये आपस दे विच ओपोजिट हो जाएंगे। 5 का ओपोजिट 3 ते 3 का ओपोजिट 5। हुण तुहानू पता होना एक चीज़ हमेशा स्टार मार्क के लिख लो कभी भी तुहानू पता होंदा कि जिहड़े 2 फेस आ 2 ओपोजिट फेसेस लिख लो फेस लिख लो फेसेस ऑफ डाइस कैन नेवर बी सीन टुगैदर और हिडन टुगैदर। ये जिहड़ी आ प्रॉपर्टी आ साडी डाइस दी इहदे उत्ते ही लगभग साडे 90% क्वेश्चन जिहड़े बन जांदे आ कि इहदी किहड़े 2 ओपोजिट पासे आ ना तां कदी इकट्ठे आ सकदे आ ना तां कदी इकट्ठे ओह छिप सकदे आ। अगर छिप गए तो वह भी की हो जाणगे। इहदा मतलब कि वो एक दूसरे दे एडजेसेंट कदी नहीं होणगे अगर एक दूसरे दे ओपोजिट हो गए। तो क्लीयर चीज़ एडजेसेंट होंदा मतलब एक दूसरे दे गवांढी जां एक दूसरे दे आले दुआले टुगैदर। सो ਇਹਦਾ मतलब कि हुण एक चीज़ देखो जे अगर 4 आ तो 4 ਦੇ ਨਾਲ कभी भी 1 नहीं आऊगा। 6 आ तो 6 ਦੇ ਨਾਲ 2 कभी नहीं होगा। 5 आ तो 5 ਦੇ ਨਾਲ 3 नहीं आ जाऊगा। एक बारी ऑप्शन जरूर चेक कर लियो उन्होंने। एक ध्यान देखियो सिलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फाउंड। हुण किहड़ी डाइस बन सकती है एक बारी ऑप्शन नूं ध्यान दे लो। ऑप्शन बी एंड डी बी एंड सी ए एंड बी। सो एक चीज़ के नाल तुसीं ध्यान देख लो कि बी भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कॉमन आ बी भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कॉमन आ। मैक्सिमम चांसेस आ कि बी ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਡੀ ਵਾਲਾ ਡਾਈਸ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 50-50 ਮਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। सो डी ऑप्शन मैं चेक करा लूँगा। मैनू सब तो पहला ही दिस गया आ 2 आ 6। मैनू पता 2 ते 6 अगर ओपोजिट आ तो ये कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। क्लीयर है जी। अगर इकट्ठे नहीं आ सकते तो भाई तुसी फॉलो नहीं कर सकते। आ लो 2 ऑप्शन तो साडे वैसे ही कट्टे गए। क्लीयर है चीज़। यही चीज़ है एक चीज़ के नाल आपां 2 ऑप्शन कट दिते। हुण तुहानू पता
ਜਾਂ ਤਾਂ ए ਹੁਣ A ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ B ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, B ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ A ਤੇ C ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ A ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 4 ਤੇ 1 ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ 4 ਆ 1 ਤੇ 4 ਤੇ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਪਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਸੇ ਉਹ ਡਾਈਸ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਫਾਈਂਡ ਇਹਦੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਗਨਰਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਅ ਰੋ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀਪਤੀ ਇਜ਼ 9th ਫਰੋਮ ਦ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਇਜ਼ 13 ਫਰੋਮ ਦ ਰਾਈਟ। ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ and then Dipti become 17th from the left. Find the new position of Kashish from the right hand। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟੋਟਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਇਨ ਅ ਰੋ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀਪਤੀ ਇਜ਼ 9th ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ। ਆਹ ਦੀਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਦੀਪਤੀ, ਆਹ ਦੀਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿੱਥੋਂ, 9th ਹੋ ਗਈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ। ਆਹ ਚਲੋ ਮੈਂ L ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਂਡ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਇਜ਼ 13th ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਆਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ K ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ KAS ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13th ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇ ਇੰਟਰ ਐਕਸਚੇਂਜ their position and Deepti becomes 17th from left। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਦੀਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਦੀਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਤੀ ਬਿਕਮ 17th ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ। ਦੀਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 17th ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਤੀ ਇਜ਼ 9th ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਤੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਦੀਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਦੀਪਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ 9th ਹੈਂਡ ਤੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, 13th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। 13th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਦਾਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੇਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀਪਤੀ ਬਿਕਮ 17th ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਦੀਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਫਟ ਤੋਂ 9th ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਦੀਪਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਦੀਪਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 17th ਆ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਅਗਰ 9 ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ 17 ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
है, इस करके साडी आह मिनीमम दी डायग्राम जिहड़ी ओह नहीं बनदी। होप सो तुहानूं इह जिहड़ा समझ लग गया होगा कि किवें मैं तुहानूं कहना कि मिनीमम दी डायग्राम तुहाडी इह नहीं बनूगी। बाकी क्वेश्चन तां बिल्कुल सिंपल आ, फिर भी मैं तुहानूं दसता कि अगर किसी नूं बेसिक तो नहीं भी पता होया तां ओहनूं पता लग जावे। सो हुण तुसीं देखो टोटल आपां फाइंड करने हुंदे आ। हुण इसे ही पोजीशन दी गल करदे आपां, इसे पोजीशन का मैनू लैफ्ट साइड पता, इसे पोजीशन की मैनू राइट साइड पता था। आप फार्मूला भी पढ़ते हैं, वैसे वर्बली भी तुसी कर सकते हैं कि टोटल अगर फाइंड करने नंबर ऑफ परसन टोटल की गल फाइंड करनी है तो दोनों का करो जोड़ भाई। 13 ते 17 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 दे विचों 1 घटा दिओ तो आ 29 की आ गया साडे को टोटल परसन आ गया, टोटल परसन आ गया, टोटल परसन आ गया। दैन हुण उस तो बाद तुसी की कहंदे हुण कशिश दी उन्होंने की कहा, दैन फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ कशिश। हुण कशिश साडा कित्थे आ, इत्थे आ जाऊगा जिहड़ी कि मैं इहदे सेध नूं कही सी। हुण तुहानूं पता तुसी दो चीज़ां दे नाल इहदा डायरैक्ट आंसर दे सकदे आ। किवें अगर इहनूं भी तुसी 30 बनाओगा, 30 बनाना होगा, 13 ते 17 30 हुंदे आ। दैन उस तो बाद 9 दे विच मैं की जोड़ां कि मैं 30 बना देवां, क्योंकि परसन भावें 29 है तो डिस्टेंस तो इन्हों का बराबर होगा। दैन 21 तुहाडा इत्थे डायरैक्ट जिहड़ा आंसर आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी, ये भी हो जाऊगा। बाकी तुसी बेसिक्स तो करना तो की करना कि भाई टोटल तुहाडे 29 है, वो तुहानूं पता ही है। लैफ्ट तो पोजीशन उहदी कितनी है तुहानूं पता कि लैफ्ट प्लस राइट -1 की आपां गल करते हैं, इन्ना ही करते हैं आपां। टोटल मेरे को 9 जिहड़े परसन आ गए वो आपां कढ ले। दैन उस तो बाद हुण तुसी देखो कि सानूं राइट तो उहदी पोजीशन जिहड़ी दित्ती है वो आपां फाइंड करनी है, बट मैनूं दीप्ति की पोजीशन जिहड़ी पता है। क्लीयर है चीज़, दीप्ति की पोजीशन किवें पता है, 17 आ, 17 आ। दैन हुण आह राइट हो जाऊगा तो आ 1 हो जाऊगा। क्लीयर है चीज़। आ तुसीं देखो कि इधर 1 जाके जुड़ गया। 1 सैकेंड रुकियो, इत्थे ही करता। 29 की गल कर ली आपां, कशिश की पोजीशन दसनी है। इत्थे तो मैं तुहानूं जिहड़ा ओह डायरैक्ट दस दिता। हुण तुसीं एक चीज़ देखो कि इसे पोजीशन की गल करते हैं आपां, आही पोजीशन जिहड़ी 9वें नंबर दे उत्ते आ, जिहड़ी 9वें नंबर दे उत्ते 9th दे उत्ते। सो ये की हो जाऊगा साडा 29 इत्थे हो जाऊगा। दैन लैफ्ट तो पोजीशन मैनूं पता इसे पोजीशन की 9th आ, इस प्लेस की ही गल करदा। दैन राइट तो मैनूं पता करना तो दैन ये माइनस हो जाऊगा। इत्थे तुसीं देख लो कि आ 30 हो जाऊगा, 30 दे विचों 1 माइनस हो जाऊगा तो दैन आर हो जाऊगा। तो दैन राइट साइड तो उहदी पोजीशन जिहड़ी 21st ਜਾਂ 22nd ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਆ। 13 ਤੇ 17 30 ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਬਣ ਜਾਵੇ। 21 ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ 30 ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। अगला क्वेश्चन चलते हैं आप, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। वाटर इमेज की गल चली नाले इत्थे दिता भी होया थानू। हुण तुसीं एक चीज़ देखो कि वाटर इमेज बाय ऑप्शन इहनूं करो। अगर थानू पता कि वाटर इमेज दे नाल सर्कल तुहाडा इत्थे बनूगा, सर्कल दे विच ये चीज़ इवें बनी आ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਰਕ ਫੇਸ ਆ, ਡਾਰਕ ਫੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਫੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਾਸੇ ਆਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखो कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੀ ਪਲਟਾਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਨ, ਅਗਰ ਇਵੇਂ ਸਰਕਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੀ ਇਵੇਂ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਦੈਨ ਸਰਕਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਹ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜੀ पोजीशन आ आह बेस इहदा इत्थे लग जाऊगा। बेस की गल करांगे आ डायगनल इवें लग जाऊगा। तो आ जिहड़ी ट्राईएंगल, सो जिवें कि तुहानूं ऑप्शन नंबर डी दे विच बनिया वो एज इट इज़ जिहड़ा वो मिल जाऊगा। चलते हैं आप अगला क्वेश्चन, हल्का जिहा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा जिहा सर्कल अरेंजमेंट आ। कहते LMNOPQR सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल। बाकी मेरे सवाल सॉल्व करने तो पहला तुसी सॉल्व वीडियो नूं पॉज करके जरूर जिहड़ा सॉल्व कर लिया करो। उस तो बाद कहते पी इज़ ओपोजिट टू क्यू। सब तो पहला तो सानू जिहड़ा सर्कल ड्रा करते हैं आप, सर्कल दे विच ज़्यादातर तुसीं यही रखिया करो कि पीज़ा तुसीं खांदे हो ना, सो पीजे की शेप दे विच ही रखिया करो कि अगर 4 परसन आ तो इवें बिठाने आ, तो दैन 6 परसन तो आप एक दूसरे के डायगनल ही बनाने की गल करते हैं। उन्होंने कहा फेसिंग द सेंटर, तो दैन सारिਆਂ ਦਾ फेस जिहड़ा अंदर की तरफ मैं बिठा देवां तो ਇਹਦਾ मतलब की हो जाऊगा राइट, मेरा राइट हो जाऊगा, ਇਹਦਾ लैफ्ट हो जाऊगा। बाकी उपर वाले की पोजीशन दे विच थोड़ा जिहा फर्क आऊगा। कहते पी इज़ ओपोजिट टू क्यू डायरैक्ट आ। जब मैं पी नूं अगर इत्थे बिठा लवां
ਅਗਰ ਮੈਂ P ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ LM LR ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ P ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ, Q ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ Q ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ L। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਵੀ ਲੈਫਟ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ L ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। Q ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ L, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ L ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਮੇਰਾ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੈਫਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ O ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦਾ, O is not next to the N। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, N is to the opposite of L। ਹੁਣ L ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ O ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ O ਮੇਰਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਬਚੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ M ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਦੋ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੂ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ M। ਹੁਣ M ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਆ, ਤਾਂ M ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Q। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਿਪੀਟਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦ ਐਮਪਟੀ ਸਪੇਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ਹੁਣ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਈਵਨ ਪੇਅਰ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਗੁਣਾ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ 9 ਗੁਣਾ 2 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਵੇ। 6 ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਪਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ DBC ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ DBC ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ DB, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਰਿਪੀਟਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਟਰਮ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ C ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਹ C ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ C ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਗਰ D ਭਰ ਦੇਵਾਂ, ਸੌਰੀ B ਭਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ BAC ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ C ਭਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ A ਭਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ C ਭਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀ ਹੈ, CBACC। ਸੋ CBACC ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਨਰਲੀ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਵਿਲ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੋਲਵ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, 5 7 12 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੈਨ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 26। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜੋੜੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 7 ਤੇ 14, ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 54 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 26 ਕੱਢੋਗੇ, 54 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 26 ਕੱਢੋਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 54 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 26 ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 14 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ, 8 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ 2। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 7 ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਆਹ 7 ਦੂਣੀ 14 ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਚੌਕਾ 28 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਟੂ 2 ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੂ 4 ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਦੈਨ ਉਸ ਇੱਥੇ ਇੰਟੂ 4 ਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟੂ 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟੂ 8 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, 7 ਛੀਕ ਤੁਹਾਡਾ 42 ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਅਗਰ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 42 ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਦੋਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 ਤੇ 2 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 5 ਤੇ 9
5 ਤੇ 4 9 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ को ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ अगर मैं 7×42 ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ को 96 ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ 96 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ 96 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ, 4 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ, 8 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ 7 ਦਾ 8 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 56। ਅਗਰ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 56 ਜੋੜ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ 6 4 10 ਹੋ ਗਿਆ, 5 5 10 ਤੇ 1 11 110। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ 12 ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? 5 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਪਲੱਸ 2 ਤੁਹਾਡਾ 12 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 12 ਦੂਣਾ 24 ਤੇ 2 26। ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਜਦ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ 26 ਦੂਣ 52 ਤੇ 2 54 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 54 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ, 54 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ 4 ਦੂਣੀ 8 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ 8 ਤੇ 2 10 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ 0 ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 54 ਦੂਣਾ 108 ਹੁੰਦੇ ਆ। 108 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 110 ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਅਪਰੋਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਇਨ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ CB। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸਸ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਦੇਖ ਲਓ PQ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ P ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸੋ 50-50 ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 5 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 9 ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ 13। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ +4 ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ +4 ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ +4 ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ +4 ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 13 ਤੇ 4 17 ਹੁੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵਾਲੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ N ਆਜੂ ਜਾਂ ਤਾਂ O ਆਜੂ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ 6 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ 9 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ 12 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। 12 ਤੇ 3 15 ਹੁੰਦਾ। N ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਆ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੈਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 64 ਤੇ 49 ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 64 ਤੇ 49 ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ 12 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ 12 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 20 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 8 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 12 ਤੇ 8 20 ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 20 ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 7 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ 7 ਤੇ 17 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 24। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ 12 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜੂਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 16 ਚਾਹੀਦਾ। 16 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 4 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 16 ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਸਕੁਅਰ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਊਬ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਨ ਟਿਪਸ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ 17 ਤੇ
17 19 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ 23 ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ 3 4 5 ਦੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਹ 2 125 3 3 343 4 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 216 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 216 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ 6 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ 3 ਰੂਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, 3 ਰੂਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ 7 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਆ 125 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਚਾਹੇ ਬਟ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, 5 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। 2 ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਦੈਨ 3 ਤੇ 4 7 ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 216 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 6 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹ 6 ਆ ਸਕਦਾ। 5 ਤੇ 1 6। ਉਹ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 125 343 216 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 216 ਤੇ 256 ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ 16 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਆਹ 6 ਦਾ ਕਿਊਬ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਵੇਂ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਲੌਜਿਕ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸਾਡਾ ਨੇਚਰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ 5 ਤੇ 6 ਤੋਂ 48 ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਤੇ 20 ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਾਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ 20 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਨਰਲੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਪਰੋਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 5 6 30 ਕੀਤਾ। ਦੈਨ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜੂੰਗਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹੀ ਜੋੜੂੰਗਾ ਤੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 32 ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 48 ਬਣਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਨਸੈਪਟ ਸਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ 9 ਤੇ 2 18 ਤੇ ਬਟ 18 ਤਾਂ ਇਹ 18 ਤੋਂ 20 ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਤੇ 9 ਤੇ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ 9 ਤੇ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਕੀ ਆ 2 ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਦੇਖੋ 9 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਸਾਡਾ 18 ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 2 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੋੜਤਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਤੇ 2 20 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੇ 6 ਦੀ ਚਾਹੇ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 5 ਗੁਣਾ 6 ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਉਹ ਜੋੜਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 ਦੂਣੀ 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ 30 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ,
ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ 6/2 ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 3 ਤੇ 6 30 18 ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ 30 ਤੇ 18 ਜਿਹੜਾ 48 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 7 ਗੁਣਾ 8 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 56 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 4 ਦੂਣੀ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 8 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 32 ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਆ। 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 6 ਤੇ 2 8 5 ਤੇ 3 8 88 ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਦੈਨ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਕਿਊਬ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਪਛਾਣੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੇ 7 ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 7 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, 7 ਗੁਣਾ 7 ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 49। ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 3rd ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 48 ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5 9 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 45 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3rd ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਦਿਓ, 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3rd ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਦਿਓ, 0 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। 45 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਗੁਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ 55 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 54 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਲੌਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਸਿਲੋਜਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 21A 1, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਨੀਅਰ ਘੋੜਾ ਚੌਂਕ। ਘੋੜਾ ਚੌਂਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7986 ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7986 90 65 66 66 ਆ 81 302 65 66। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।